लगे ने पंजाब सरकार दे 5 साल। इस वेले की है पंजाब दा हाल, लोकां दे की ने सवाल। चुने हुए नुमाइंदियां तो लवांगे हर सवाल दा जवाब। तो स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे मैगा शो एजेंडा पंजाब दे विच, जिथे लोकां दे चुने हुए नुमाइंदियां तो लोकां दे हर सवाल दा जवाब लिया जाएगा। तकरीबन 5 साल पूरे होण लगे ने सरकार दे। 5 सालां दे विच की सरकार दी कारगुजारी की रही, उसका लेखा जोखा लिया जाएगा। लोगों के की सवाल रहे ने, की मुद्दे रहे ने, उन्हां ते जवाब लए जाणगे। कांग्रेस दे वल्लों सत्ता च आउण तो पहलां जिहड़े वादे कीते गए सी, चाहे वो बेअदबी दा मसला होए, चाहे नशे दा मसला होए, चाहे होर मुद्दे होण, हर मुद्दे दे उत्ते चर्चा होएगी। तो स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे इस मैगा शो एजेंडा पंजाब दे विच। शोर च नेता सिर्फ अपनियां गल्लां कह के ना निकल जान, सिर्फ वार पलटवार ची सियासत उलझ के ना रह जाए। इसलिए न्यूज़ 18 पंजाब एक बार फिर लेके आया है एजेंडा पंजाब, एक ऐसा मंच जिथे सियासतदानां नूं सिर्फ कोरे दावे करके नहीं निकलन दिता जाएगा, बल्कि इत्थे सवाल होणगे, वो सवाल जिन्हां दे जवाब पंजाब दी जनता जानना चाहती है। सत्ताधारियां तो 4.5 साल का हिसाब मंगया जाएगा, विरोधियों तो अगे दा प्लान पूछा जाएगा, पर सिर्फ सवाल जवाब तक ही सिलसिला नहीं रुकेगा, क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब दे इस मंच ते असली एजेंडा जनता है। जनता दे मुद्दे ने, जनता दियां मुश्किलां ने, इसलिए जनता दियां जिन्हां गल्लां तो सियासी दल बेखबर ने, उन्हां नूं भी 2022 दा एजेंडा बनावांगे। तां तैयार हो जाओ न्यूज़ 18 पंजाब दे इस मंच ते भविख दी तस्वीर देखण दे लई। तो शुरुआत करते हैं न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे मैगा शो एजेंडा पंजाब दी पहले सैशन दे नाल। पहले सैशन दे विच साडे नाल गुरप्रीत सिंह कांगड़ रेवेन्यू मिनिस्टर ते अरुणा चौधरी मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जुड़े ने। स्वागत करते हैं जी तुहाडा। ते इन्हां दे नाल गलबात करनगे, हर सवाल दा जवाब लैणगे साडे ANE गौरव शुक्ला। ओवर टू यू गौरव। शुक्रिया अर्श, धन्नवाद। न्यूज़ 18 पंजाब दे, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे एजेंडा पंजाब दे विच अज गल असी सरकार दी करनी है कि पिछले 4 साल दे विच करीब 4.5 साल दे विच सरकार दे वल्लों जो दावे किए गए सी, जो वादे किए गए सी, कि वाकई वो पूरे होए। 2022 दे इलैक्शन दे विच ज्यादा समा नहीं है ते हर एक डिपार्टमेंट लोकां दे विचाले जाएगा, हर एक मंत्री या विधायक या कांग्रेस दे नुमाइंदे लोकां दे विच जाणगे ते लोग सवाल पुछणगे, रिपोर्ट कार्ड पुछणगे। अज उन्हां दा ही जिक्र करांगे, उही सवाल जवाब असीं करन दी कोशिश करांगे जो तुहाडे सवाल ने और न्यूज़ 18 पंजाब दे जरिए असीं सरकार दे नुमाइंदियां तक पहुंचावांगे। पहला बहुत बहुत स्वागत है कांगड़ जी तुहाडा भी, मैम तुहाडा भी बहुत बहुत, अरुणा चौधरी साडे नाल ने, बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैं तुहाडे तो शुरुआत करन जा रहे हैं सेगमेंट दी। देखो इंट्रोडक्शन दे विच तकरीबन तय हो गया कि आपां 4.5 साल दी जरूर सवाल पुछांगे। पहला सवाल, आम तौर ते जिहड़ियां इंटरव्यूज़ हुंदियां ने वो आखिर दे विच नंबर लए जांदे ने, पर मैं एक महिला होने के नाते तुहाडे तो पहला सवाल यही करदा है कि पिछले 4.5 साल दे विच विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सिक्योरिटी दे लई सरकार ने जो किया, कि अरुणा चौधरी बतौर एक महिला संतुष्ट ने? सरकार नूं तुसीं किन्ने नंबर दे रहे हो, अपने डिपार्टमेंट नूं किन्ने नंबर दे रहे हो? देखो गौरव जी, तुसी बड़ी अच्छी शुरुआत की, जिवें कि कहंदे ने लेडीज़ फर्स्ट, सो आई एम थैंकफुल टू यू। तुसी सवाल बहुत एक पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, मेरे को महिला दे नाल कनैक्टेड जिहड़ा डिपार्टमेंट है, असी हमेशा कोई भी सरकार आए, पहले भी सरकारां रही ने, विमेन इंपावरमेंट की गल करते हैं, लेकिन ज़मीनी पद्धर ते कुछ नहीं होंदा। लेकिन मैनूं इस गल का माण है कि साडी सरकार ने महिलावां दे वास्ते बहुत कुछ किया इन्हां 4.5 सालां दे विच। काफ़ी कुछ है मेरे को दस्सण वास्ते, कि जे मैं ये भी गल कवां कि इस साल दा मार्च दा बजट अगर विमेन ओरिएंटेड सी तो ये गलत नहीं है। 2-3 पॉइंट अगर तुसीं दस सको लोकां नूं थोड़ा समझना आसान होवे कि हाँ जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि बहुत कम किते ने, उन्हां दे विच 2-3-4 पॉइंट जिहड़े तुहानूं सिद्धे तौर ते नज़र देखो, सब तो पहले तां औरतां नूं ज़मीनी पद्धर ते रिप्रजेंटेशन देण दा मसला है, क्योंकि असीं गल ते जरूर करदे हां, लिप सर्विस करदे हां कि हाँ जी औरतां नूं हक होना चाहिदा है। जिहड़ी औरत अपने घर नूं संभालदी है, 50% साडी जिहड़ी पॉपूलेशन है औरतां दी है, ते उन्हां नूं ज़मीनी पद्धर दा हक पहली बारी इस सरकार ने दिता है। 50% रिजर्वेशन पंचायती इलैक्शनां 'च और म्यूनसिपल काउंसिल दे इलैक्शन दे विच दित्ती गई है।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ 50% ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਔਰ 50% ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20 ਇਅਰਸ 20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ। 2002 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਵੀ, ਇਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸਕੀਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸਕੀਮਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ 33% ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ 3 ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਬੈਕ ਵਿੰਡੋ ਥਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ
ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਓ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ ਖੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਅਡੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ 75-76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੂਰੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਮਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਯੈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਔਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਆ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਔਰਤ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਲੋਕ, ਅੱਗੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰਸ਼ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 100% ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਦਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਦ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਫਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, 100% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ, ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼, ਇਲਜ਼ਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ DSP SDM ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ MLA ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ MLA ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਗੀ, ਕਿ MLA ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ MLA ਨੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਭਾਵਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਦੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰ ਲਓ, ਘੁੰਮ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 2022 ਚ issue? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ। 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਦਾ ਐਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਫਲੀ ਖੜਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੇ। ਡਫਲੀ ਕਿਹੇ ਜੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਅਗਲਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਈਆ ਬਾਲ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿ ਕਿਹੜੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਅਸੂਲ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਸ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੇਮ ਘੁਮਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਸਾਥੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਚਲੋ, ਸੋਥੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੂ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਸਟ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਸਫਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਸਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਸਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ 15,000 ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਕੋਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ 14 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 2,34,000 ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ, 1152 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ? ਦੇਖੋ ਪਟਵਾਰੀ 1,73,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀਆਂ 11-1150, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਸੋਚੀਏ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 11,000 ਲੋਕ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 11,000 ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪੋਸਟਾਂ, ਨਿਕਲੇ ASI ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਸੈਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜਮਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, SSS ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਨਸਰੇਬਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜੇ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ, ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇੱਕ 1100-1150 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲੈ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਧਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1100 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, 500 ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ 500 ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ, SSS ਬੋਰਡ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ।
ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 25 30 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ, ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਸਾਨ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਸਾਨ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਆਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅਲਾਉਂਸਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ EMPLOYEES ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਨਸਰ ਕਹੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣ, ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕੇ, ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ NGO ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ASI ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NGOs ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ NGOs ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ 2019 ਚ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਸਲ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੰਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਜੋ ਨੋਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਤੂ ਹੋਗੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 17 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 18 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲ ਤੇ, ਹਰੀਕੇ ਪੁਲ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 400 ਯੂਨਿਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 300 ਕਹਿਤੀ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਪਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ 500। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ 17 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। 2-3 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ AC ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ,
ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ 50 60 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਛੱਪੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਦੇ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਗੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਡਰੇਨਸ ਵਾਸਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣੀ ਪਈ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਵੇ। ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਵਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੰਗ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਉਠਾਉਣੀ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਗਲੀ ਦੇ ਫਲਾਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੀਫ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਨੇ ਉੱਠਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਨਾ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਆਓ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੀਫ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਐਸਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 12,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਈ, ਉਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ EMPLOYEES ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਖੇਤ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਵੇਖੋ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖੋ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 220 ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 220 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਵਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜੇ 210 ਆ ਜਾਣ 200 ਕੱਟ ਕੇ 10 ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੀ ਹੈ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਕਿਤੇ ਛੈਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉਹ 1000 ਵੀ ਕਹਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਾਝਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਤ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਾਝਾ ਹੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਡਟ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮਾਝਾ ਪੂਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਰਵ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜੀ। ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।